آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دینا خدا، جب تک کلام ہوتا رہے تیرا مسا تیرا ابر ہم سب پر چھایا رہے۔ ہماری دعا کو سن، قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین ہاللویا ہاللویا۔ کلام مقدس میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے 91 زبور اور اس کی 14 آیت ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچان لیا۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اسے چھڑاؤں گا، اور میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھتے ہیں، آمین۔ خداوند کے کلام مقدس میں ہم نے جو پہلی آیت 14 پڑھی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند سے دل لگا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند بھی ہمارے ساتھ دل لگاتا ہے۔ ہاللویا۔ جب ہم اپنے خدا سے دل لگا لیتے ہیں تو خداوند پہچان لیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، دل لگایا ہے۔ اور دل لگانے سے آگے ہم کتنے فائدے دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے جو ہمارے ساتھ ہیں، کہ پھر خدا کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا۔ ہاللویا، کہ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچان لیا۔ ہاللویا۔ اوپر ہم نے کلام مقدس میں آیت پڑھی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ جب ہم اسے دل لگا لیتے ہیں پھر وہ ہر دکھ ہر مصیبت سے ہمیں کیا ہے، چھڑاتا ہے۔ ہاللویا، چھڑاتا ہے۔ اور پھر جب اس کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا، ہم دل لگا لیتے ہیں اور پھر خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچان لیا۔ ہاللویا، کہ وہ ہمیں سرفراز کرے گا اس لیے کہ ہم نے اس کا نام پہچان لیا ہے۔ ہاللویا، جو اس کا نام پہچان لیتے ہیں اسے خدا سرفراز کرتا ہے، اور پھر اور بھی بڑا کام کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ ہاللویا، جب ہم اس کا نام پہچان لیتے ہیں، جب ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں تو پھر خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ ہاللویا ہاللویا، کہ وہ ہمیں چھڑائے گا۔ پھر لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ کن کے ساتھ رہے گا؟ کہ جنہوں نے اس سے دل لگایا ہے۔ ہاللویا، جنہوں نے اس سے دل لگایا ہے اور جنہوں نے اس کا نام پہچانا ہے۔ ہاللویا، ہم پہچانتے ہیں اپنے یسوع نام کو، کہ جو کچھ بھی ہم خدا سے مانگے کس کے نام پر ہم مانگتے ہیں، کہ یسوع کے نام پر۔ جب یسوع کے نام پر مانگتے ہیں تو یسوع ہمیں دیتا ہے اور سنتا ہے، اور ہمارا باپ بھی کہتا ہے کہ تم جو کچھ یسوع کے نام پر مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ ہاللویا ہاللویا، اور ہم نے اپنے یسوع کا نام پہچان لیا، ہم نے اس سے دل لگا لیا ہے۔ جب دل لگا لیتے ہیں، جب اس کا نام پہچان لیتے ہیں تو ہم پھر کیا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا اور اسے مصیبت میں بھی چھڑاؤں گا، اور لکھا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ ہاللویا، لیکن ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم دکھوں مصیبتوں میں اگر پھنس جاتے ہیں، جب ابلیس پھنسا دیتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ انہیں لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، خدا جو ہے وہ ہر انسان کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور اگر وہ خدا میں چلتا ہے تو لوگ انہیں جیسا مرضی کہیں لیکن خدا اسے کیا ہے، چھڑائے گا، اور کہتا ہے خدا کہ میں اسے سرفراز کروں گا، کہ لوگ جتنا مرضی اسے برا بھلا کہیں لیکن میں اسے
छड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि खुदा हमें क्या है, फिर इज्जत बख्शता है और छड़ाता है, लोग जैसे मर्जी उसको कहें। लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ होता है, और फिर वो कहता है मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा वो, और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। कि हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों के साथ होता है, खुदावंद उनको कभी भी मायूस नहीं होने देता। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो मैं उसकी सुनूंगा, सुनूंगा। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ होता है। और फिर इसलिए हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि शुक्रगुजारी करते रहो कि जिसने हमें इस लायक बन किया। खुदावंद का शुक्र करते रहो। ठीक है, खुदावंद का शुक्र करते रहो कि जिसने हमें इस लायक किया कि हम नूर के फरजंद बन सके। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा पाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा अपने लोगों को अपने बेटे की बादशाही में शरीक करता है, दाखिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक तरीके से निकल कर और अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, ताकि हम उसके साथ क्या है, मेरास का हिस्सा पाए। कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमें दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन जब खुदा हमारे साथ होगा तो फिर वो हमें हर दुख मुसीबत से भी निकालता है। जैसे हमारे खुदा के लोगों पर मुसीबत आई और दुख आया तो खुदा ने उन्हें छड़ाया और बचाया। हमारा सबका ईमान है खुदा के लोगों का, जो खुदा की बरगजीदा कौम है, जो शाही कहनों का फिरका है, खुदा उनका ईमान इतना है कि वो जानते हैं कि हम यहाँ पर अगर दुख उठाएंगे तो आगे हम क्या है, सुख पाएंगे। आगे फिर आप क्या करेंगे कि खुदा के सामने बैठकर उसकी इबादत करेंगे। हालेलुया। और फिर कलाम मुकद्दस में मुकाशवा 22 बाब में लिखा हुआ है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, कि उसके सामने बैठकर उसका मुंह देखेंगे और उसकी इबादत करेंगे। कि बेशक यहाँ पर हम दुख उठाएं, जो कुछ मर्जी हो हमारे साथ है, लेकिन आगे ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश क्या है, आसमान पर है। और वहाँ पर खुदा ने हमारे लिए ये मंसूबा रखा हुआ है कि वो तख्त पर बैठा होगा और हम उसके आगे बैठकर उसकी इबादत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वही देखेंगे कि जो खुदा के साथ चलते हैं और जो खुदा से लिपटे रहते हैं, जो जिनका ईमान है खुदा पर कि हम आसमान पर जाएंगे और वहाँ पर हम खुदा के साथ बैठेंगे और खुदा के साथ खाना खाएंगे। हालेलुया। तो ये हमें करने की जरूरत है कि हमने अपने आप को पाक रखना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो पाक है वही खुदा को देखेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों में जरा भी तारीकी नहीं देखना चाहता, क्योंकि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर हमने खुदा को देखना है तो हमने अपने आप को पाक करना है और फिर हम अपने खुदा को देखेंगे, फिर उसके साथ बैठकर इबादत करेंगे। फिर वहाँ पर आसमान पर लिखा ना कोरोना ना कुछ भी होगा, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ऐसा आसमान पर कुछ नहीं। फिर लिखा वहाँ पर आसमान पर क्या है कि वहाँ लानत ना होगी, बर्रा और खुदा का तख्त वहाँ पर लगा होगा। हालेलुया। तो हमने अपने खुदा के साथ चलना है, अपने आप को पाक रखना है, अपने आप को साफ रखना है और अपने में ये ईमान रखना है कि हमने खुदा के पास जाना है। हमारे लिए खुदा ने बहुत मंसूबे रखे हुए हैं कि अगर यहाँ पर हम दुख उठाते हैं या जान भी दे देते हैं तो हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत बख्शे और अपने साथ चलने का भारी फसल बख्शे। आमीन। हालेलुया।